മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ. ഞാൻ ആത്മ മറിയ മാത്യു. കാർമൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS വോളണ്ടിയറാണ്. ഇന്ന് ജൂലൈ 3, ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ വിവിധ മോശഫലങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും ചിലർ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുന്നു. ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോ എവേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ത്രോ എവേ ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ത്രോ ചെയ്യുന്നു. ത്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആകുന്നത്, അതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. It either ends up as landfills, or it may get recycled, or incinerated, or it may get decomposed. Decomposed ആയിരുന്നാലും ഉടനെ അല്ല, it may take time. Long റണ്ണിലാണ് decomposed ആവുന്നത്. 8,300 metric tons of plastic produce ചെയ്യുന്നതിൽ 2/3 of the plastic ഇതുപോലെ environmental ഉണ്ട്. റീസെന്റ് സ്റ്റഡി അമേരിക്കയിൽ റിവീൽ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 9 out of 10 ഇൻഫൻസ് അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഈ ടോക്സിക്കിന്റെ കെമിക്കൽ കമ്പണൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 95% ഓഫ് ദ അഡൽട്സിന്റെ യൂറിനിലും കെമിക്കൽ കമ്പണൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ യൂറിൻ. ദിസ് സ്റ്റഡി ഷോസ് ദാറ്റ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ കൂടി പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് ലീതൽ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് ടോക്സിക്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏത് സാധനം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അല്ലാതെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെയാണ് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കേണ്ടത് ഏത് ലെവലിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വരരുത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു വലിയ തോതിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ So we are all aware of the varied impacts of plastics. It's extremely toxic, it's extremely polluting. But at the same time, I'd say that a greater threat could be its contribution to global warming and climate change. So the greenhouse gas jeopardize our ability to meet the target of limiting temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels as put forward by the Paris Agreement. So this is primarily because there's a 90% of the plastics use fossil fuels like natural gas and crude oil, and burning of fossil fuels generates emissions which leads to climate change through global warming. And if you take the life cycle of a plastic, at every stage it releases significant amount of emissions. Take the production process, it's extremely energy intensive, it's heat intensive, which requires burning of fossil fuels again, which releases emissions and hence increases global warming and climate change. Other stages like decomposition, incineration of plastics, all of this releases significant amount of greenhouse gases into the atmosphere. The other angle is, we all know that our oceans act like a sink which absorbs carbon dioxide from the environment and thereby reduces warming. So it is the phytoplanktons in the oceans through their photosynthetic activity which basically does this. So when you dump plastics into the ocean, what happens is that all the phytoplanktons to fight fight warming or to
absorb carbon dioxide through photosynthetic activity is inhibited by plastics, because there are studies which argue that plastics attached to the phytoplanktons, inhibiting their growth, the substances leaching from plastics are toxic to their growth. So there are a huge range of studies which argue that. But in a nutshell, what I'm trying to say is that plastic is toxic to the environment, but it's even more toxic because it exacerbates climate change. Thank you. ഞാൻ കൃഷിക്കാരനായ ഒരാളാണ് പി ടി ജോൺ. കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നാണ് കൃഷി അനുബന്ധ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളിലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് രാസവളങ്ങളാണെങ്കിലും കീടനാശിനികളായാലും ഈവൻ നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറ് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്, ഹെർബിസൈഡ്, വീഡിസൈഡ്, ഫംഗിസൈഡ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വിഷജന്യ കെമിക്കലുകളും വരുന്ന പാത്രങ്ങൾ അത് അശ്രദ്ധയോടുകൂടി കർഷകരും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ വലിച്ചെറിയും. അത് മണ്ണിനെ വിഷമയമാക്കും. അത് പുഴയിലും തോട്ടിലും എത്തും. പുഴയിലും തോട്ടിലും എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തിലേക്ക് പോലും അത് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ ഗതിക്രമത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഇതിനെ തടയാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ഒരേ ഒരു കമ്പനിയേ ഉള്ളൂ, അത് റിലയൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, ജനങ്ങളുടെയോ പ്രകൃതിയുടെയോ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുകളോടും ഭരണകൂടങ്ങളോടും മാത്രമല്ല കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരായും നമ്മളുടെ സമരമുഖം ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അനിൽ ജോസ് ആണ്. എറണാകുളത്താണ്. ഞാനൊരു ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. ഡോക്ടർമാരെ പരിശീലനം, സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത്തരം വർക്കുകളാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോക പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ ദിനമായതുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ്. പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പിന്നീട് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ഭയങ്കര ദോഷകരമായി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ, പക്ഷേ അത് പിന്നീടുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്താലോ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും ഈ കടലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിത്ത് പേന എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മിക്കവാറും ഭിന്നശേഷിക്കാർ അതൊരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിന് വേണ്ടി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വിത്ത് പേന മേടിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ പേന അതാക്കിയാലോ. അതുകൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു തൈയായിട്ട് മുളച്ചു വന്നോളൂ എവിടെയെങ്കിലും. എന്ന് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലോ. നോക്കല്ലേ. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഡേ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വിമുക്തി ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? നന്ദി. മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ. ഇന്ന് ജൂലൈ 3 അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് വിരുദ്ധ ദിനം. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ. ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നതിലൂടെ അത് മണ്ണിനെയും ജലത്തെയും വായുവിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇന്ന് എങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കവറുകൾ, പാൽ കവറുകൾ, ക്യാരി ബാഗുകൾ, ഉപയോഗശൂന്യമായ പേനകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, എന്തിനു കൂടുതൽ പറയുന്നു ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ ഇന്ന് പൊതിഞ്ഞു വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാണ്. കാർമൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ +2 NSS വോളണ്ടിയർമാർ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ട് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുകയും തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ തന്നെ കരുതുക. പുറത്തുനിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുള്ള വെള്ളങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിൽ സംസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്.